नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 5 में 502 पेपर में यूनिट नंबर 1 नेम रिएक्शन में આપણે फर्स्ट नेम रिएक्शन જોઈ હતી। आज सेकंड છે બિસ્લાન નાપીરેસ્કી रिएक्शन। ओके, सो બિસ્લાન નાપીરેસ્કી रिएक्शन में स्टार्टिंग मटीरियल है बीटा फिनाइल इथाइलेमाइन। स्टार्टिंग मटीरियल है बीटा फिनाइल इथाइलेमाइन। आनु આપણે કન્ડેન્સેશન કરશું અને લાસ્ટમાં આપણે આઇસોક્વિનોલિન બનાવશું। ઇટ મીન્સ આ એક હેટ્રોસાઇક્લિક કમ્પાઉન્ડ છે। રેડી? તો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन। ओके, सो आने अल्फा पोजीशन करशू आने बीटा बीटा ऊपर जो आखी रिंग है फिनाइल रिंग है। सो बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन एनु पहला आपणे एसिटिलीन करशू। इट मीन्स एसिटाइल ग्रुप आमां एंटर करशू ने बीजामां जे कन्डेन्सेशन करशू। लास्ट में आपणे हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव मळशे। POCl3 નું ફૂલ ફોર્મ થશે ફોસ્ફરસ ઓક્સીક્લોરાઇડ। ओके, सो द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड an elegant method of preparing isoquinoline derivative by condensation of suitable amine. It means amine નું પહેલા એસિટિલેશન કરો। ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં એસિટિલેશન છે અને સેકન્ડ સ્ટેપમાં સાયક્લિઝેશન। ઇટ મીન્સ આખું આ જે ગ્રુપ છે અહીંયા પાછું સાયકલ બનશે અને લાસ્ટમાં આપણે હેટ્રોસાઇક્લિક કમ્પાઉન્ડ આઇસોક્વિનોલિન બનશે। ઓકે, સો a suitable amine with acyl derivative. Acyl means COCH3 group. Okay, in the presence of dehydrating agent એટલે POCl3 phosphorus oxychloride. Okay, so it is known as Bisler-Napier-Rieske reaction in which the amine, it means बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन जे छे एनुं पहेला एसिटिलेशन थशे अने बीजामां साइक्लिजेशन थशे अने लास्टमां आपणे हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव मळशे। आनी मिकेनिझम जोईए। रिएक्शन कंडीशन सिम्पली बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन पहला स्टेप में एसिटिलेशन और बीजा स्टेप में साइक्लिजेशन ने आज एक ग्रुप मेळववामां आमां नाइट्रोजन है रिंग में। इट मीन्स आ एक हेट्रोसाइक्लिक कम्पाउंड है। बेन्जीन रिंग अथवा तो साइक्लोहेक्सेन रिंग अथवा तो कोईपण साइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन ऑक्सीजन अथवा सल्फर आवे तो आपणे एने हेट्रो एटम कहीए छीए ने जे ते कम्पाउंड में हेट्रोसाइक्लिक कम्पाउंड कहीए छीए। ओके, सो एनी जनरल रिएक्शन है। पहला स्टार्टिंग मटीरियल बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन लियो। रेडी? एनु पहला स्टेप में एसिटिलेशन करो और बीजा स्टेप में साइक्लिजेशन। साइक्लिजेशन माटे POCl3 वापरो फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड। तो चलो मेकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में जो स्टार्टिंग में लीधुं छे अल्फा पोजीशन आ बीटा। इट मीन्स बीटा ऊपर आ पीएच आखू फिनाइल ग्रुप है बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन। पहला स्टेप में एसिटिलेशन इट मीन्स एसिटाइल क्लोराइड अथवा तो एसिटिक एनहाइड्रेट की हाजरी में तमे करी शकशो। खाली CH3COCl होय तो आपणे एने एसिटाइल क्लोराइड कहीए छीए। एने CH3CO ट्वाइस O हशे तो आपणे एसिटिक एनहाइड्रेट कहीए। ओके, सो एसिटिलेशन करशुं तो नाइट्रोजन अहींया सिम्पली COCH3 आ ग्रुप आ रीते जॉइंट थशे। मान लो कि मैं CH3COCl लीधुं छे, एसिटाइल क्लोराइड लीधुं छे। रेडी? तो नाइट्रोजन ની લોન પેર આને અટેક કરશે અને અહીંથી ક્લોરીન અહીંયા રિમૂવ થશે। ઇટ મીન્સ આખું જે CO અને R, ઇટ મીન્સ અહીંયા CH3 લીધું છે અહીંયા R, ઇટ મીન્સ R ગ્રુપ અહીં જોઈન્ટ થશે અને પહેલા સ્ટેપમાં જે સિમ્પલી એસિટિલેશન મિકેનિઝમનો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એસિટિલેશન। ત્યાર પછી મિકેનિઝમના સેકન્ડ પોઈન્ટમાં ફોસ્ફરસ ઓક્સીક્લોરાઇડ ઇટ મીન્સ POCl3 इट मीन्स चालो आ नाइट्रोजन पास लोन पेर हे अँ डोनेट करशे तो आ बोन्ड अहींथी ओपन थाय। इट मीन्स आ फॉस्फरस पर अटेक करशे ने एक Cl अहींथी निकळशे तो अहींया ऑक्सीजन साथे कोण जॉइंट थशे खाली आखुं आ POCl2 ग्रुप। ऑक्सीजन साथे POCl2 अने नाइट्रोजननी वेलेन्सी वधी गई छे। अहींया प्लस नाइट्रोजननी वेलेन्सी 3 होय जो नाइट्रोजननी वेलेन्सी वधी जाए तो प्लस नहींतर माइनस। ओके, जो घटे तो माइनस नहींतर एनी पासे लोन पेर होय। त्यार पछी थर्ड स्टेप जे छे ए शुं छे साइक्लिजेशन छे। आ बेन्जीननो डबल बॉन्ड અહીંથી બ્રેક થાય એ કેના ઉપર અટેક કરશે? આ બેન્ઝીનનો ડબલ બॉन्ड અહીંથી બ્રેક થઈને અહીંયા અટેક કર્યું। આ ડબલ બॉन्ड આ રીતે ઓપન। ઇટ મીન્સ નાઇટ્રોજનની વેલેન્સી પાછી 4 માંથી 3 થઈ ગઈ। રેડી? અને કાર્બનની વેલેન્સી વધી। ઇટ મીન્સ અહીંયા જે છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં સાયક્લિઝેશન છે। Cl માઇનસ અહીંયા જે રિમૂવ થયું હતું એ પાછું અહીંયા H ને લઈ લેશે અને HCl અહીંયાથી રિમૂવ થશે। ઓકે, સો ફાઇનલી આપને હેટ્રોસાઇક્લિક કમ્પાઉન્ડ આઇસોક્વિનોલિન ડેરિવેટિવ મળશે। રેડી? આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર છે અને આઇસોક્વિનોલિન કહેવાય।
રેડી? નાઇટ્રોજન છે આ પોઝિશન ઉપર હોત તો આપણે એને ક્વિનોલિન કહેતું. ક્વિનોલિન અને આઇસોક્વિનોલિન એ બંને નિટ્રોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ છે. રેડી? તો સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ હતું બીટા ફિનાઇલ એથાઇલેમાઇન, એનું પહેલાં એસિટિલેશન ને બીજું સાયક્લિઝેશન. એસિટિલેશન માટે એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ અથવા તો એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ, અને સાયક્લિઝેશન માટે ડિહાઇડ્રેટિક એજન્ટ આપણે વાપરવો પડશે. એ POCl3 લીધો છે. અહીંયા કયો લીધો છે? POCl3. તો મિકેનિઝમ જોવો જોઈએ એક વખત. પહેલા સ્ટેપમાં એસિટિલેશન, બીજા સ્ટેપમાં POCl2 નો અટેક. POCl3 નો અટેક કરશો તો એક Cl અહીંથી નીકળશે અને ડાયરેક્ટ ઓક્સિજન સાથે આ POCl2 ગ્રુપ જોઈન્ટ થશે. નાઇટ્રોજનની વેલેન્સી વધી ગઈ. ઇટ મીન્સ આ રીતે નાઇટ્રોજન પાસે લોન પેર અહીંયા ડોનેટ કરે, અહીંયા ડબલ બંધ બને. ડબલ બંધ બને તો નાઇટ્રોજન ઉપર અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. ઓકે, સો વેલેન્સી અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો પોઝિટિવ ચાર્જ પ્લસ, હવે ચાલો આ ડબલ બંધ શું કરશે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં? આ ડબલ બંધ કેના ઉપર અટેક કરશે? આ કાર્બન ઉપર. આ બોન્ડ અહીંથી ઓપન થશે. ઇટ મીન્સ સાયક્લિઝેશન થશે. બીજું બાજુમાં એક બીજી નવી રિંગ બનશે. રેડી? તો આ ડબલ બંધ ઓપન અને પ્લસ આ એક Cl જે છે આ Hને લઈ. ઇટ મીન્સ અહીંયા શું આ પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા તો એને શું કરશે? રિમૂવ કરશે. ઓકે, એન્ડ ફાઇનલી સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં જે POCl2 લીધું હતું એ અહીંયાથી રિમૂવ થઈ જશે. આ ઓક્સિજન અહીંયા ડબલ બંધ બનાવશે. આ R ગ્રુપ અહીંયા અટેચ થશે. ઓકે, સો આખું આ POCl2 અહીંથી રિમૂવ થઈ જશે. રેડી? તો આ મિકેનિઝમ છે. આજની જનરલ રિએક્શન આની એપ્લિકેશન જોઈએ. એપ્લિકેશન ઇટ મીન્સ સાયક્લિઝેશન થશે. સિમ્પલ RCS ગમે R ગ્રુપ હશે આ રીતે અહીંયા અટેચ થશે. સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં આ રીતે અહીંથી H2 નીકળશે અને અહીંયા R ગ્રુપ આવશે. રેડી? અને એપ્લિકેશન હવે નેક્સ્ટ પાર્ટ જોઈએ. ચાલો નેક્સ્ટ છે એપ્લિકેશન. એપ્લિકેશન કે ચાલો આ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ જે છે આ આલ્ફા પોઝિશન, આ બીટા પોઝિશન. બીટા પોઝિશન ઉપર આખો આ ગ્રુપ છે. તો પહેલા સ્ટેપમાં શું કરશું આપણે? સિમ્પલ એસિટિલિન કરશું. એસિટાઇલેશન ઇટ મીન્સ COCH3 ગ્રુપ એન્ટર થશે. CO R ગ્રુપ આખું એન્ટર થયું. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ કન્ડેન્સેશન થશે. સાયક્લિઝેશન ઇટ મીન્સ અહીંયા સાઈડમાં નવી રિંગ બનશે. રેડી? અહીંથી હાઇડ્રોજન રિમૂવ, અહીં ડબલ બંધ, અહીંયા R ગ્રુપ. ઓકે, સો આની એપ્લિકેશન છે ફર્સ્ટ. આમાં મિકેનિઝમ તમારે કમ્પલસરી કરવી પડશે 3 સ્ટેપમાં, ત્યારે જ સમજાશે. એ સિમ્પલી શોર્ટકટ યાદ રાખવું હશે તો પહેલા સ્ટેપમાં એસિટિલેશન, પહેલા સ્ટેપમાં શું છે? એસિટિલેશન, અને બીજા સ્ટેપમાં સાયક્લિઝેશન. ઇટ મીન્સ સાયકલ બનાવવાની, બાજુમાં એક નવી રિંગ બનાવજો. એ સેકન્ડ જે છે આ બંનેનું આપણે શું કરીએ છીએ? બિસ્લન નાપીરેસ્કી રિએક્શન. તો પેલા NH અને આ CO અહીંથી જોઈન્ટ થશે અને HCl અહીંથી રિમૂવ થશે. ઇટ મીન્સ આખું આ ગ્રુપ અહીંયા જોઈન્ટ થયું. હવે સેકન્ડ સ્ટેપમાં સાયક્લિઝેશન થશે. તો આ આઇસોક્વિનોલિન ડેરિવેટિવ છે. અને PDC ઇટ મીન્સ PDC પેલેડિયમ ઇન કાર્બન. હવે આનો રોલ શું છે? PDC એક રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે કે જે આ ડબલ બંધને કેમાં કન્વર્ટ કરશે? સિંગલ બંધને. ઓકે, રિડ્યુસિંગ એજન્ટ ઇટ મીન્સ આ બંને જગ્યાએ જે છે આ સિંગલ બંધ કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? આ ડબલ બંધ. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ લેક્ચર.